آغاز اہم خبر سے پی آئی اے کی 4 سال بعد یورپ کے لیے براہ راست پروازیں بحال، قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز پیرس روانہ۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے فلائٹ کا افتتاح کیا ہے۔ پی آئی اے کی 4 سال بعد یورپ کے لیے براہ راست پروازیں بحال ہو گئیں۔ پی آئی اے کی 4.5 سال بعد پیرس کے لیے پروازیں بحال۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فرانس ایمبیسی کے سٹاف کے ساتھ افتتاح کیا۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے کہا پی آئی اے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گی۔ پورے 4.5 سال جو ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ڈائریکٹ پاکستان نہیں آ سکتے تھے، ان کو کوئی نہ کوئی دبئی سے یا دوحہ سے یا ابوظہبی سے یا کسی اور مڈ وے پہ فلائٹ چینج کر کے پاکستان آنا پڑتا تھا۔ ترجمان پی آئی اے نے جلد دیگر یورپی ممالک میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی نوید بھی سنا دی۔ بہت بڑا دینا چاہیے پاکستان کے لیے، پی آئی کے لیے، جو ہماری ساکھ انفارچونیٹلی مجروح کی گئی تھی یا ہوئی تھی، اس کا خاتمہ آج ہو گیا آپریشن کی بحالی کے ساتھ۔ دنیا کے جو سخت ترین ریگولیٹر کی سخت ترین شرائط کو پورا کر کے آج ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے۔ پیرس جانے والے مسافروں نے پی آئی اے اور حکومت کے اس اقدام کو سراہا۔ پی آئی اے ہماری ملک کی قومی ایئر لائن ہے، ایک لیگیسی مینٹین کرتی ہے اور اس میں ٹریول کرنا ہمارے لیے ایک پراؤڈ کے مومنٹ ہے۔ ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی ایئر لائن پہ دوبارہ سے ٹریول کرنا شروع ہوئے ہیں جو اتنے سالوں سے بند تھی۔ اس چیز کو ہم لوگ بہت مس کر رہے تھے، بہت مشکلات تھی اس چیز کے حوالے سے، کیونکہ اکثر کوئی خوشی غمی پہ ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ پیرس کے لیے پہلی ڈائریکٹ فلائٹ کے مسافروں کو وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے سی آف کیا۔ اس موقع پر ایئرپورٹ لانچ کو خوب سجایا گیا۔ یہ تاریخی لمحہ نہ صرف پاکستان بلکہ قومی ایئر لائن کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن ہوابازی کے شعبے میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے قومی ایئر لائن کو ایک بڑا سفر طے کرنا ہوگا۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے رہ گئے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد۔ کہا حکومت ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی پیرس کے لیے پہلی پرواز کی روانگی پر بھی قوم کو مبارکباد۔ کہا حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا۔ مریم نواز نے ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا۔ گرلز ہاسٹل میں 119 کمرے، میس ہال، جمنیزیم، تفریحی لاؤنج بھی بنائے جائیں گے۔ مریم نواز نے ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں کا معائنہ بھی کیا۔ مسٹ یونیورسٹی میں جدید گوگل کلاس رومز، ڈیجیٹل لائبریری کا بھی وزٹ کیا۔ ملتان میں تقریب سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں دوست ملک ترکی کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ Let me take this opportunity to express heartfelt gratitude to His Excellency President Rajab Tayyip Erdogan, a true brother to Pakistan, whose unwavering support has strengthened the bond between our nations. In times of need, Excellency, Turkey has stood shoulder to shoulder with Pakistan. And President Erdogan's vision of cooperation has been instrumental in fostering progress and development in Punjab and across the country. May this bond of friendship and partnership continue to thrive for generations to come. پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، اپوزیشن کا احتجاج اور نعرے بازی۔ وقفہ سوالات میں وقت نہ دینے پر واک آؤٹ، کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پر شفاف انکوائری نہ کرانے پر احتجاج کیا۔ رکن پنجاب اسمبلی سبی اللہ اپوزیشن ارکان کو منا کر ایوان میں واپس لے آئے۔ اپوزیشن ارکان کا ایوان میں منفرد احتجاج، او کر کے آوازیں نکالتے رہے۔ وقفہ سوالات وقت نہ ملنے پر واک آؤٹ کیا گیا، کارروائی کا بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ صغیر۔ جی عائشہ۔
जी, जैसा कि आज का इजलास जो है वो ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर ही बुलाया गया था, तो ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन आज फुल फॉर्म में और पूरी तैयारी करके आई थी और वो ये सोच के आए थे कि आज के इजलास के अंदर उन्होंने खूब एहतजाज करना है। सबसे पहले तो जब ऑपोजिशन इजलास के लिए ऐवान में आई तो तब भी वो नारेबाजी करती हुई और प्ले कार्ड उठाकर ऐवान के अंदर आई, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने उन्हें मना किया और कहा कि ऐसा अगर आप लोगों ने किया तो हमें ऐवान की कार्रवाई जो है वो मुलतवी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही ऑपोजिशन ये इतराज भी था कि उन लोगों की जो तहरीक इस्तेकाक है वो एंटरटेन नहीं की जाती, जबकि बाकी जितने भी अरकान हैं उनकी की जाती है, लेकिन चूंकि हम ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए हमें नहीं सुना जाता। तो उसके ऊपर ऑपोजिशन ने बायकॉट किया और वो वॉकआउट करके ऐवान से चले गए और डिप्टी स्पीकर ने फिर समीउल्लाह खान को भेजकर उन्हें मनवाया। जब वो वापस आए तो उसके बाद फिर दोबारा ऑपोजिशन ने एहतजाज किया। शेख इम्तियाज ने टाइम ना मिलने की वजह से ऊ की आवाज़ें निकाली, जिस पर ऐवान में सब लोग हंसना शुरू हो गए और कह के ऐवान में बुलंद हो गए। जी आयशा सगीर अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की हिमायत को सराहा है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, कॉन्फ्रेंस से आलमी सतह पर पैगाम जाएगा कि मुस्लिम दुनिया लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सीरत म्यूजियम का क़याम खुशाइंद उम्मीद है, मंसूबा जल्द पाया तकमील को पहुँचेगा। सेक्रेटरी जनरल ने लड़कियों की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस की शानदार इंतज़ामात पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आगा खान यूनिवर्सिटी ने आगा खान यूनिवर्सिटी मैनुअल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस का इजरा कर दिया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाना है। आगा खान यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता साल 8 जनवरी को आगा खान यूनिवर्सिटी मैनुअल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस का इजरा किया, जिसका मकसद सेहत के निज़ाम की बेहतरी और 2,80,000 अमवात को रोकना है। ये मैनुअल 4 साल की तहकीक का नतीजा है। मैनुअल अमरीकी ग्रिड सिस्टम से तौसीक शुदा है। इसमें मुल्क भर में 140 आम बीमारियों के इलाज के लिए शवाहिद पर मबनी गाइडलाइंस शामिल हैं, जिसमें आलमी मयार के तरीकों को मकामी हालात के मुताबिक ढाला गया। डॉक्टर अदील हैदर ने इसे सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने की तहरीक करार दिया। मैनुअल की ऐप गूगल ऐप स्टोर पर मुफ्त दस्तयाब है, जबकि प्रिंट वर्जन मामूली फीस पर मिलता है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल और दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गया है। लम्हा ब लम्हा कहीं सनसनी बढ़ रही है तो कहीं नए मोड़ आ रहे हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। कोई नया दोस्त बनाया? मेरे बाबा। तुमने मुझे माफ कर दी? मैं आपसे नाराज नहीं थी बाबा। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा सीरियल आखिरी बार अब एक नए और सनसनीखेज मोड़ पर आ चुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? बेटी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहरियार की परेशानी में तो और इजाफा हो गया। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी बदनाम हो, वो चाहता है कि बस ये मामला किसी तरह दब जाए और वलीद को उसके किए की सजा मिल जाए। जी तो मुनीबा शहरियार, क्या यही वो शख्स है? जी। जबकि दूसरी जानिब मुनीबा की भी परेशानियां हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब तो इसके स्कूल में भी हर कोई सिर्फ और सिर्फ उसकी ही बात करता है। फिर मैं अपनी बच्ची का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा लूंगी, क्योंकि आपका स्कूल शायद उस जैसे बच्चों को डिजर्व नहीं करता है। अब देखना है कि आखिर कैसे अपनी जगह बना पाएगी मुनीबा इस संगदिल दुनिया में। क्या हो पाएगा एक बेकसूर लड़की के साथ इंसाफ? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार, आज और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। कोलंबो में खेली गई सार्क स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में मोहम्मद आसिफ का सामना श्रीलंका के तलहा शारद से था। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद आसिफ ने फैसला कुन मैच में बगैर कोई फ्रेम ड्रॉप किए ट्रॉफी जीती। इस कामयाबी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कहना है कि मोहम्मद आसिफ ने बेहतरीन खेल करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन ने वतन वापसी पर मोहम्मद आसिफ के भरपूर इस्तकबाल का ऐलान किया। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।